पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जिथे विद्यार्थी चोणां दा विगुल बज चुक्या है। 6 सितंबर नूं चोणां होणीਆਂ ने। उस तो पहला सारियां पार्टियां ने अपना पूरा दमखम लगाया है, चोण प्रचार पूरा रज के कीता है। पर विद्यार्थियों के मनां दे विच की होएगा, विद्यार्थी किस नूं जिताउणगे, ये 6 सितंबर नूं पता लगेगा। इस दे विच एक बेहद खास चीज़ ये सी कि 9 जिहड़े कैंडीडेट ने इस बार प्रधान दे लई खड़े होए ने ते 9 दे विचों सिर्फ एक कुड़ी है PSU ललकार दे वल्लों, जिसनूं प्रधानगी दे लई खड़ा किया गया है PSU ललकार दे वल्लों। मनिका छाबड़ा साडे नाल ने, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी। सब तो पहली गल कि 2018 जो कनूप्रिया बने प्रेजिडेंट तो सबनों एक वखरा बूस्ट मिला, खास करके कुड़ियां नूं, कि एक कुड़ी जिहड़ी है वह भी यूनीवर्सिटी दे विच प्रधान हो सकती है, प्रेजिडेंट हो सकती है ना। उस तो बाद फिर मैनूं लगता है कि सारियां पार्टियां ने कुड़ियां नूं अगे करना शुरू किया है ना। मनिका छाबड़ा अचानक आए, अपनी मर्जी नाल आए, या फिर पार्टी ने कहा कि तुसी खड़े होना, इस करके तुसी खड़े होए? देखो बिल्कुल, मतलब जिवें यूनीवर्सिटी ना 70% कुड़ियां ने, पर कुड़ियां नूं चाहे अपनी एक बारी कनूप्रिया जिहड़े ने वो प्रधान बने है ना, उस तो बाद भी जिहड़ी कुड़ियां दी रिप्रजेंटेशन है पॉलिटिक्स च, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स च, बहुत घट है। क्योंकि देखो जिहड़ी इत्थे दारूबाजी दी, मनी मसल पार दी पॉलिटिक्स चलदी है गड्डियां दी, उहदे विच कुड़ियां वैसे भी आना पसंद नहीं करदियां ने। इत्थे जिहड़े हॉस्टल्स ने, हुण जिहड़ियां जिवें रैलीज़ दा कल टाइम सीगा, कुड़ियां दे हॉस्टलां दे बाहर आके मंडीर लैके आओ, हुल्लड़बाजी करो, उन्हां नूं थल्ले दोस्ती का वास्ता दे के उन्होंने थल्ले बुलाओ, फिर उन्होंने नंबर लो, तो फिर अगे उन्होंने नंबर मिसयूज़ भी होंगे। मतलब आ सारी जी गंदली राजनीति है, इहदे चों कुड़ियां पिछे जांदियां ने। तो असीं चाहते हैं कि देखो राजनीति आपदे आप च गंदी नहीं, ये तो सिर्फ एक तरह की मनी मसल पार की पॉलिटिक्स है। जिहड़ी भगत सिंह की दिखाई हुई राजनीति है, जिहड़ी प्रोग्रेसिव राजनीति है, जिहड़ी स्टूडेंट्स नूं इन्ना सूझवान बनाती है कि वो सिर्फ जिहड़े आपदे नाल इनजस्टिस हो रहा, धक्के हो रहे, उनके खिलाफ बोलन, तो किते होर भी जिथे भी धक्का होंदा उनके खिलाफ बोलन। इहो जी जदों आपां राजनीति करने, जदों विचारां दी राजनीति करने, उदों कुड़ियां भी अगे आंदियां ने। ते जिवें जो तुसीं गल कीती भी उस तो बाद काफ़ी पार्टियां ने कुड़ियां नूं अगे लियाउण दी कोशिश की ना, भी आ एक चेहरे की राजनीति एक हुंदी है, एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुंदी है। असीं ये नहीं कहंदे भी कुड़ी है तो कुड़ी दे नाम ते उन्हां नूं वोट दित्ती जावे। देखो जिहड़ी साडी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्थे कैंडीडेट्स नूं चुनण दा एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीका है। असीं मतलब पूरी जथेबंदी ते चलण दा एक बहुत डेमोक्रेटिक तरीका है। कोई उपरों इत्थे प्रधान बन के सानूं कठपुतली वांगू नहीं चलांदा। असीं सारे स्टूडेंट्स मैंबर्स हाँ, उन्हां दे विचों एक कमेटी चुनी जाती है, इलैक्टिड कमेटी, जिहड़ी सारे जो एक सैशन में कोई भी सरगर्मी होंदी है उनके फैसले लेंदी है, तो वो फैसले फिर मैंबर्स तो प्रवान करवाए जाते हैं। तो एवें ही जिहड़ा मतलब एक सहमति नाल सारिਆਂ ਦੀ डेमोक्रेटिक तौर पर कैंडीडेट भी साडा असीं चुनिया सीगा। तो इहदे मतलब देखो, पर आ गल जरूर है कि कुड़ियां नूं सिर्फ इस टाइम से बहुत सारी पार्टियां अगे भी ले आंदियां ने, पर वो सिर्फ उन्होंने खड़ाण वास्ते एक नाल सिर्फ मतलब वो कुछ बोलदियां नहीं, उन्हां दे पिछे की विचार है उस बारे उस वास्ते नहीं उन्होंने लिया जाता, सिर्फ एक आई कैंडी वजह उन्होंने दिखाने वास्ते लिया जाता है। साडी ऑर्गेनाइजेशन मुंडे कुड़ियां दोनों बराबर ने, तो वो बराबरता नाल कुड़ियां जो उन्होंने मौका दिता जाता है तो लीडरशिप रोल्स चाहदियां ने, वो ऑर्गेनाइज एज एन ऑर्गेनाइजर अगे आंदियां ने। मतलब जिहड़ी डिसीजन मेकिंग जिहड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन हुंदी है उहदे विच उन्हां दी पहलकदमी हुंदी है, उन्हां विच उन्हां दी शमूलीयत हुंदी है। जिहड़ी साडी कमेटी है उहदे च भी कुड़ियां ने, कुड़ियां मेजोरिटीज ने, ते जिहड़ी साडी वर्किंग प्रेजिडेंट है इस टाइम PSU ललकार दी, वो भी एक कुड़ी है। मतलब उत्थे एक स्पेस देण दी गल हुंदी है, सिर्फ एक चेहरा विखाण दी गल नहीं हुंदी। जिथे किथे चंगी एक स्पेस दित्ती जांदी है उत्थे कुड़ियां आंदियां भी ने ते आपदे मसले भी रखदियां ने। MA सोशियोलॉजी तुसीं कर रहे सी यूनीवर्सिटी दे विच, ते MA सोशियोलॉजी दी स्टूडेंट मनिका छाबड़ा वो समाज नूं पूरा समझते हैं सोशियोलॉजी दे स्टूडेंट होने के नाते, है ना। पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच तुसीं जेकर समाजिक पूरे जिस तरीके दियां भी साडे सामने चैलेंजिस आउंदे ने, कुड़ियां दियां चैलेंज जां फिर मुंडियां दे, जां फिर एज आ विद्यार्थी होने के नाते, है ना, तुहानूं की लगता है कि किहड़ियां चीज़ां इत्थे सही नहीं सीगियां जिहड़ियां जिस करके तुसीं कह रहे हो कि मैं जेकर प्रेजिडेंट बनदी हां तो मैं वो सारियां चीज़ां नूं सही करना है? देखो बिल्कुल, मतलब जिहड़ी इत्थे यूनीवर्सिटी है, पंजाब यूनीवर्सिटी बहुत नामी यूनीवर्सिटी है, पर इत्थे भी कुछ दिक्कतां ने। जिवें इत्थे दियां फीसां ने, अज हर मतलब जिहड़ी ऑन गोइंग कोर्सिस ने, जिहड़े भी नवे कोर्स खुलते हैं सैल्फ फाइनैंस खुलते हैं, फीसां नूं लगातार वधाया जा रहा है। उन्हां ते मतलब लख डेढ़ लाख के इत्थे जिहड़े एक समैसटर की फीस हुंदी है, भी कहण नूं सरकारी यूनीवर्सिटी है, पर अज जिहड़ी प्राइवेटाइजेशन वाल जा रही है उस करके आम लोगों तो सिक्ख्या दूर होंदी जा रही है। तो दूजी इत्थे एक बहुत वड्डा मसला, जिवें एक विद्यार्थी होने के नाते आपां अकैडमिक्स वास्ते यूनीवर्सिटी जाने, चंगा आपदा अगे एक अपनी पढ़ाई वास्ते चंगे करियर वास्ते आने, पर इत्थे फैकल्टी की बहुत दिक्कत है। जिहड़ी बुनियाद टीचर्स ते पढ़ाई नाल जुड़ी हुई है, वो इत्थे परमानेंट फैकल्टी जिहड़ी है वो 2010
10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕ 'ਚ, ਮਤਲਬ 1360 UGC ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ 625 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ, 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ, ਇਨਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ VC ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਇਆ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੋਸਟਲ ਅਲੋਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਸਟਲ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ PGs ਇੱਥੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ DSW ਦੇ ਆਫਿਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਤੀ। ਆਹ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾ ਕੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਫੜ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਆਹ VIP ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਆਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਪ੍ਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੈਂਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ, ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹੋਸਟਲਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 48 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨਫ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਨਫ ਹੈ ਹੋਸਟਲਸ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CYSS ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ 40% ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ 60% ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ 40% ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ 10%, 10-15% ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ PSU ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 364 ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਕਢਾਇਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੰਡਸ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ CYSS ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ? ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ CYSS ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਮਤਲਬ ਆਹ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ PSU ਲਲਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀਕਾ ਛਾਬੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, PU 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁੰਨ ਰਬਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ PSU ਲਲਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। NSU ਦਾ ਹੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ PSU ਲਲਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੀ ਮਸਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿੱਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3-3 4-4 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, PhD ਵਾਲੇ 6-6 ਸਾਲ PhD 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ UK ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੋਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕਦਮ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ MA ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ MA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਜ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਣ, ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, MA ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਛਾਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਰਚ ਜਰਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਜੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਲੂਮਨਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਵਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਤੀ, ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PSU ਲਲਕਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ GNDU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CYSS ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਕੂਪਨਸ ਵੰਡ ਕੇ ਆਹ ਸਭ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ CYSS ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ PSU ਲਲਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀ ਮਸਲ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ABVP NSU, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MP MLA ਦੀ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ CYSS, ਚਾਹੇ BJP, ABVP ਦੇ BJP ਦੇ RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ NSU ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੀਕਾ ਛਾਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਚਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ PWD ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ PSU ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹ 18 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। VIP ਕਲਚਰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੀਕਾ ਛਾਬੜਾ, PSU ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਜੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹੋਸਟਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ PSU ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਨੀਕਾ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।